پیپلز پارٹی اور حکومت کی ٹیموں کے درمیان مذاکرات میں بریک تھرو۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ ہم آج کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پاور شیئرنگ اور پی ایس ٹی پی کے حوالے سے آج مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ فریقین تمام معاملات پر تحریری معاہدہ کریں گے۔ بلاول بھٹو کا پھر بجٹ میں مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔ کہا بجٹ میں پیپلز پارٹی کی رائے شامل ہوتی تو بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے تھے۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر لیاری میں جلسے سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم کی نیت صاف، امید ہے وعدے پورے کریں گے۔ مشکل وقت میں سب نے مل کر معیشت کو سنبھالنا ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ مزید کہا ملک میں 14 سے 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ زائد بلوں سے عوام پریشان ہیں۔ بجلی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ بنایا۔ مسلم لیگ نون کا عین بجٹ کے موقع پر تحفظات سامنے لانے پر شکوہ۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی بجٹ پر سیلاب فنڈ کا ایشو بنایا گیا تھا۔ بجٹ تیار کرتے وقت وزیر اعلیٰ سندھ اور سینئر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا۔ اس کے باوجود بجٹ پیش کیے جانے کے بعد احتجاج اور تحفظات بلیک میلنگ ہیں۔ پنجاب اور وفاق میں کابینہ میں شامل نہیں ہوتے اور حصہ پورا مانگتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر لیو جیان چاؤ کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر دونوں ممالک میں مکمل سیاسی اتفاق رائے ہے۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک خطے، عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ بولے وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ سی پیک کے اپ گریڈ ورژن کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وزیر اور وفد کے اعزازیے میں عشائیے میں بھی دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر لیو جان چاؤ کی ملاقات۔ سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی امن و استحکام اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ چین کے وزیر لیو جیان چاؤ نے جی ایچ کیو کا بھی دورہ کیا۔ سی پیک پر حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک پیج پر۔ اسلام آباد میں پاک چائنا میکانزم کا مشاورتی اجلاس۔ پاکستان اور چین کا سی پیک منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ چینی وفد کا پاکستان آنا دو طرفہ روابط کا حصہ ہے۔ منصوبے سے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ چینی وزیر لیو جان چاؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا بیرونی طاقتوں کا مقصد پاکستانی عوام میں سی پیک سے متعلق خدشات پیدا کرنا ہے۔ ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے۔ پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ پاک چائنا میکانزم کا مشاورتی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب میں کہا کہ سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے پاکستانی حکومت چینی اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاقی رائے پایا جاتا ہے۔ چین نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ بیرسٹر علی ظفر بولے سی پیک پاک چین دوستی کے وژن کا اظہار ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کا ہنگامہ۔ جمشید دستی کی بولنے کی کوشش پر ڈپٹی اسپیکر برہم۔ کہا آپ بدماشی کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے شور شرابہ اور بدماشی کرنی ہے تو اجلاس ملتوی کر دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کی مذمت۔ اقدام آئین پاکستان کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ کہا آئی جی پنجاب نان پروفیشنل ہے، خلاف قانون کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پنجاب میں کارکنوں کی خلاف قانون گرفتاریوں کا بھی الزام۔
कौमी असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर बरहम। कहा, आप बदमाशी कर रही हैं, डिक्टेट ना करें। अगर आपने शोर शराबा और बदमाशी करनी है तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत। इक़दाम आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। कहा, IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल है, खिलाफ कानून कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब में कानूनों की खिलाफ कानून गिरफ्तारियाँ का भी इल्ज़ाम। अवाम को 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी। नेपरा का घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने का फैसला। 201,000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट वाले 400, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपये अदा करने होंगे। 607 इस्तेमाल करने वाले माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इत्तलाश रकम जुलाई से होगा। कराची के शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से दोहरे आज़ाब में मुब्तला। हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे तक बिजली बंद। अवाम का सबर जवाब दे गया। हज़ारा गोट में रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज किया गया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रही। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली बहरान। अवाम का पारा बदस्तूर हाई। धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ न दिला सके। हुकूमती MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। हाई लॉसेस वाले फीडर्स जबरदस्ती ऑन कर दिए। MNA शानदाना गुलजाज भी पीछे न रही। मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली बहाल कराई गई। उधर पेशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया। शहर और कैदोरवा में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर ऐलान। वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरियां होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही हैं। सूबे में अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अरकान असम्बली को ग्रिड स्टेशन पर हमले के लिए उकसाना सिविल नाफरमानी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। कहा, 9 मई को भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना होगा। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 955 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया, जिसमें अखराजात का तखमीना 930 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ की गई। तालीम के 9.146 अरब, अमन व अमान के लिए 84 अरब और सेहत 67 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए 16 अरब और मवासलात के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का रवैया दोस्ताना रहा। पंजाब भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत कर दी। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, सूबे में दफ़ा 144 के नफाज जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। IG पंजाब को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया गया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवारी में भी बरसात। जहां कसूर, हाफिजाबाद और बूरे वाला में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट और शुमाली वजीरिस्तान में जल थल एक हो गया। सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्द आलूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। न्यू कराची, FP एरिया, सरजानी और ईसा नकी में बारिश।
حسن اسکوائر، ناظم آباد، PIB کالونی میں بھی تیز ہوائیں، عزیز آباد میں بھی بوندا باندی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔